Okay. In the last class, we just learned how to use the Arduino Mega 2560 board. And to use the Arduino board, we first need to interface. In other words, we need to connect the MATLAB with the Arduino board. So the first step we need to do is just we need to get the hardware support package from the MATLAB from internet. So we just click on the add-on button and get the hardware support package. Then you will be able to install that Arduino hardware package. And once you successfully install, then as I already mentioned, that you may be able to see the Simulink support package for the Arduino board. Actually, this is listed in the libraries. So once you see that, that means that you successfully downloaded that program. And if you look into the library, then you will see that there are four major Arduino libraries. And the first one is the where was it? The Common and the Ethernet Shield, Wi-Fi Shield, and the examples. But among those four libraries, the Common libraries might be the only one that you need to use. Okay, 그래서 우리 지난 시간에 and once you successfully connected this Arduino board to the computer, then you may be able to see the LED light on your board. Okay, and so this is the kind of review that we had last week. So when you need to write down your MATLAB code and Simulink code, just you need to bring up the new Simulink file first. This is the first step you need to do, okay? So bring up the new file, and then, from now on you need to follow me, okay? Just open the MATLAB now, okay? Just open it. And make the new Simulink file first. And then, if you go to the tools, there must be a menu that run on target hardware. Okay, if you click that run on hardware target, did you do that? Then there is three different pop-up menus, and on top of that, you will be able to see the connect Simulink and Arduino. 이거를 해야만이 여러분의 이제 이 MATLAB 코드하고 아두이노 보드하고 연결이 되는 거예요. 그래서 먼저 connect Simulink and Arduino를 하세요. 그런 다음에 지난번에도 얘기를 했지만 중요한 게 이제 we need to set up the configuration. So 그거를 방금 run on target hardware를 누르면 이게 이제 마지막에 생길 거고요. configuration에 여기서 우리가 하드웨어 타입을 Arduino Mega 2560로 설정을 해줘야 된다라고 얘기를 했죠. 자, 그 다음에 중요한 게 우리가 지금 여기서 디지털 시스템을 다루고 있기 때문에 여기서 이제 솔버의 타입을 fixed step으로 결정을 해야 된다고 그랬고, 여기도 discrete로 설정을 해줘야만 된다라고 했어요. 이거 굉장히 중요한 스텝들이에요. 그죠? 그 다음에 이제 시뮬레이션 타임은 우리가 컴퓨터상에서 소프트웨어적으로 시뮬레이션 할 때는 뭐 0초에서 뭐 10초, 20초 정해주면 되지만, 우리가 하드웨어를 가지고 실험을 하기 때문에 실험을 상당 기간 오래 할 거기 때문에 여기 파이널 타임, 스탑 타임을 TF, 인피니시죠? 인피니트 타임으로 세팅을 해주시고 시작 타임은 제로로 세팅을 해주시면 될 거예요. 자, 디스크리트로 솔버 셀렉션 하는 거 얘기를 했고요. 그 다음에 중요한 게 여기 이제 아두이노 시뮬레이션 모드를 선택을 해야 되는데, 이 모드가 익스터널 모드로 선택을 해야 된다라고 얘기를 했었죠. 자, 그렇게 이제 하면 될 것 같고. 자, 그래서 우리 지난 시간에 첫 번째 example이 이제 디지털 시그널을 받아가지고 만들어서 디지털 시그널 다시 아웃풋 내보내는 디지털 인풋 아웃풋에 대해서 테스트를 했었죠. 자, 그래서 여러분 이거 지난 시간에 이 코드 전부 다 만들었어요? 성공적으로? 지난 시간에 이 디지털 시그널 인 아웃을 성공 못한 한 사람 손 들어보세요. 한조. 또 못한 조가 몇 조가 있네. 자, 그래서 지난 시간에 했던 걸 코드를 다시 한번 살펴보면, 자, 연습삼아 다시 한번 해봅시다, 우리. 여러분 그 MATLAB 시뮬링크를 일단 오픈을 하세요. 뉴 파일을. 뉴 파일 오픈했나요? 자,
파일을 오픈한 다음에 자 이제 코드를 한번 짜봅시다. 여러분 이제 여기 보시면은 우리가 맨 먼저 해야 되는 게 뭐예요? 이 펄스 제너레이터로 펄스를 만들어야 되죠. 그래서 펄스 블럭을 커먼 여기는 이제 그 시뮬링크 라이브러리에 소스에 가보면 아마 펄스 제너레이터 블럭을 찾을 수가 있을 거예요. 그래서 펄스를 드래그를 해가지고 오세요. 자, 한 다음에 우리가 이번에는 아두이노 라이브러리 가가지고 아두이노 라이브러리 커먼에 가시면은 이 디지털 아웃풋 블럭이 있죠. 요거를 따서 연결을 해 봅시다 한번. 자, 그런 다음에 so what is our next step? So what we need to do in next step is 여러분 이건 지금 뭐 하는 거죠? 이게 지금 디지털 아웃풋 포트죠. 이 디지털 아웃풋 포트는 뭘 하는 거예요? 자 보세요 여러분 이게 지금 이 펄스 제너레이터에서 만들어지는 시그널이 지금 디지털 시그널이죠. 이 디지털 시그널을 아르두이노 보드에 디지털 아웃풋 포트로 해서 이제 밖으로 내보내는 거죠. 그래서 그 아르두이노 그 보드 하나 남는 거 안 갖고 왔니? 아, 예. 방에 없나? 방에 남는 게 없어요. 없어? 왜 없어? anyway, 오케이. 그러면은 여러분 이제 여기를 더블 클릭하시면은 디지털 포트를 선택하는 블럭이 있죠. 대화창에 있죠, 그죠? 거기에다가 특정한 디지털 아웃풋 포트를 이제 선정을 해주시면 되죠. 선택을 해가지고 여러분들이 원하는 디지털 포트 넘버를 거기다 집어넣고요. 이거 지난 시간에 했으니까 그냥 빨리빨리 갈게요. 이제 여러분 이렇게만 하면 이제 어떤 상황이 되는 거죠? 여러분들이 선택한 디지털 포트에 그 넘버에 통해서 이 펄스가 지금 이제 밖으로 송출이 되고 있는 거죠. 그러면 이번에는 그 디지털 포트에서 만들어진 시그널을 다른 디지털 채널을 통해서 읽어가지고 읽으려면 어떻게 해요? 이 디지털 시그널을 받아들여야 인풋을 해야 되는 거죠. So we're going to use the digital input port this time. So this digital input port allows you to receive the signal from the outside of the Arduino board. So if we use the digital input block, then if we connect this output to this scope, that means what? It's going to display the actual pulse that is generated from this first generator block that is transmitted through digital output and that is actually received from the digital input block. 그래서 플로우를 보면 어떻게 돼요? 자, 여기 잠깐만. 시그널이 맨 처음에 만들어져서 보드를 통해서 밖으로 나갈 때 어디를 통해서 나가지? 디지털 아웃풋 블럭을 통해서 밖으로 나가고 밖에서 나온 보드가 시그널이 인풋을 통해서 들어와서 스코프를 통해서 보는 거죠. 자, 여러분 요거는 여러분 신경 쓸 필요 없어요. 트리거 시스템은 지금 여기 없다고 보세요. 무시하세요. 디스플레이도 무시하시고 그 다음에 지난번에 얘기한 것처럼 그러면은 이 시그널을 우리가 A라는 변수에 저장을 하고 요 받은 시그널을 B라는 변수에 저장하려면 이렇게 워크스페이스에서 이름을 주고 데이터를 저장을 하면 된다라고 얘기를 했었죠. 그죠? So are you guys done writing the program? So raise your hand if you're done. 요 코드 다 짰으면 손 들어보세요. 자, 그 다음에 시간이 없으니까 이거를 once completing writing down the code 이거를 코드를 짰으면 이제 뭐 해야 돼요? 당연히 이제 세이브를 할 것이고 여러분 이 지금 프로그램은 지금 어디에 세이브가 되어 있어요? 이 프로그램은 여러분 쓰고 있는 마스터 PC에 지금 메모리에 지금 얹어져 있는 거죠. 근데 이게 이런 디지털 시그널이 인, 아웃 되는 액션은 어디를 통해서 이게 발생을 해야 돼요? 아르두이노 보드의 CPU를 통해서 이제 모든 게 발생을 해야 되겠죠. 그러면은 아르두이노 보드의 이 프로그램이 로딩이 돼야 되겠죠. 그래서 이제 하는 게 바로 뭐냐면은 여러분 시뮬링크 화면의 맨 오른쪽 상단에 보면은 이 버튼 있죠. 그죠? 이 버튼이 바로 뭐냐면 하드웨어의 프로그램을 디플로이, 로딩을 해주는 거예요. 그래서 요거를 한번 이제 클릭을 한번 해봅시다. 여러분 잠깐, let's take a look at this. Hey guys, so once you click this deploy to hardware button, and the MATLAB will start to download the program to the hardware, I mean in your board. And the download, if the downloading is successful, then you may be able to see that the comment at the bottom of the page that is actually model successfully deployed to Arduino Mega 2560. 이런 코멘트가 나오면은 이게 여러분 이제 보드에 성공적으로 지금 다운로딩이 됐다는 메시지예요. 그래서 이게 먼저 확인은 돼야 되겠어요.
확인을 한번 하세요. 자, 그 다음에 여러분들이 이제 그 성공을 했으면 이제 프로그램을 이제 그 빌딩을 해야 되는데, 자, 빌딩은 여러분들 여기 보시면은 여러분 여기 잠깐 보세요. 여기 보시고 일단 하세요. 이게 디플로이가 successfully 되면은 이게 이제 시뮬레이크 프로그램 run 버튼이죠. 이걸 run 버튼을 누르면 이제 프로그램이 여러분 아두이노 보드에서 execution이 실행이 되기 시작을 할 거예요. 그래서 프로그램 execution 스타트 하기 위해서 run 버튼을 누르고요. 이게 이제 결국 이제 이 빌딩 프로세스라 그러는데 이 빌딩이 컴플리트 되고 성공적으로 되면 역시 마찬가지로 맨 밑에 so you may be able to see the comment that the program is running on the model on Arduino Mega 2560. 요거를 확인을 하시면은 이게 성공적으로 빌딩이 되고 프로그램이 러닝할 준비가 된 거예요. 저기까지 되시면 이제 바로 프로그램 런하면 되는 거예요. 자, 여러분 잠깐 프로그래밍을 멈추고요. 여기 몇 가지 기본적인 사항 좀 짚고 넘어갑시다. 여러분 이 지금 so I'm going to talk about the digital input port. So once you click this digital input port, then you may be able to see the messages. 여기서 메시지가 보면 읽어볼 수 있는데 뭐라고 나왔냐면 이게 당연히 여러분 디지털 인풋은 기본적으로 basically it received the digital input value, so it's going to receive 0 and 1, or it's going to receive low and high signals. And the main point is, as I already mentioned, as you already experienced from these laboratory examples, that digital input pins can be both used as an input or output at the same time. 그러니까 디지털 포트는 인풋과 아웃풋으로 동시에 다 쓸 수 있다라는 거죠. 그 다음에 디지털 아웃풋은 이제 여러분 디지털 아웃풋은 뭐 간단한 거니까 뭐 스킵하도록 하고. 자, 다시 한번 피니시 된 조 있나요? 다시 성공한 조 손 들어보세요. 이제 오케이, 됐어요. 그러면 일단 다음 스텝으로 넘어가 보도록 합시다. So far we have talked about digital input and digital output port, right? But basically, as you know that on the Arduino board there are analog input and analog output port as well. Analog in out도 있죠 지금, 그죠? 그래서 so from now on we're going to talk about the analog input and analog output port. So the method we're going to use, the method that we're going to use the analog input and analog output. 여러분 그런데 please take a look at your Arduino board and try to find out the analog input port. 애널로그 인풋 포트가 어디인지 한번 확인해 보세요, 여러분들. 찾았나요? 어디 있어요? 자, 밑에 있죠. 자, 여러분, Arduino 보드의 at the bottom line, you may be able to see the analog in port over here. 그죠? 이쪽에 있는 게 애널로그 인풋 포트예요. 그럼 이게 애널로그 인풋 포트는 어떤 데 쓰이겠어요, 여러분? 밖에서 애널로그 시그널을 받아들일 때 여기 있는 핀에다가 와이어 꽂고 여러분이 측정하고 싶은 볼테이지 넣어주면 되겠죠. 예를 들어서 여러분 집에 있는 배터리 있죠, 배터리. 배터리의 전압이 얼마인지 확인하고 싶으면 배터리 연결하고 그 와이어를 여기다 꽂아가지고 애널로그 인풋을 읽어두면 아날로그 시그널을 읽을 수가 있겠죠. 그죠? 단순한 거죠. 자, 그래서 그런데 그럼 여러분 이제 방금 우리가 애널로그 인풋은 찾았죠. 그러면은 again try to find out analog output port. Find it. Analog output. 자, 여러분 못 찾았죠? 찾았어? 뭐? 디지털 기기인데 아날로그 아웃풋을 낼 수 있는 거예요. 수업 시간에 당연히 얘기했잖아요. 애널로그 인풋 아웃풋이 된다고 그러겠잖아. 애널로그 아웃풋을 못 내면 시간을 어디다 쓰겠어? 그치? 여러분 아날로그 포트 못 찾았죠? 자, 아날로그 포트 어디 있냐? 아날로그 포트 없어요. So that's why you don't find any analog output port in your board. Then can we not able to send out any analog signal to outside? Can we or can we not? 그럼 여러분 내가 so let's say that I have a motor and I just want to control and I just want to run the motor. 모터를 여러분 제어하려고 모터를 오퍼레이팅 시키려면 내가 시그널을 보내야 되죠. 모터를 구동시키려면 뭐가 필요하지? 모터를 구동하려면 전압이 필요할 거 아니에요. 그럼 예를 들어서 모터를 내가 일정한 속도로 돌게 하고 싶어요. 그러면 내가 모터 일정한 전압을 걸어줘야 되지? Is that analog or is that digital? 모터를 일정한 속도로 돌게 하고 싶어요. 그러면 전압이 어떤 패턴으로 들어가야 되냐 이거지. 전압이 이렇게 들어가야 되지 않냐 이거지. So is that digital or analog?
Digital or analog? I'm asking you. 여러분, so what is the difference between analog and digital? 애널로그는 continuous 시그널인 거잖아요. 이건 뭐야? 애널로그 시그널이지. 그럼 내가 이런 시그널을 주면 어떻게 되지? 모터의 속도가 윙 빨랐다 느렸다 빨랐다 느렸다 하는 거잖아. 애널로그 시그널이잖아. 그렇잖아. So we definitely need to use the analog output to control the analog device outside. 애널로그 디바이스를 컨트롤하려면 애널로그 아웃풋이 필요해. 근데 포트가 없어요. Then what should we do? 아두이노 보드 쓸 데가 없어? 없네? 할 수가 없어요? 할 수가 있어요. 애널로그 아웃풋 포트가 없음에도 불구하고 애널로그 아웃풋을 컨트롤할 수 있는 방법이 바로 뭐냐? 여러분 크게 한번 읽어보세요. 애널로그 아웃풋 with pulse with modulation. 약자로 PWM이라고 부르는 거예요. 뭐라고요? 이걸 우리말로 펄스 폭 변조라고 부를 거고요. 자, 여러분 인더스트리에서 산업 현장에서 매우 중요하게 쓰이는 테크닉 중에 하나예요. 자, 그러면 예를 들어서 한번 생각을 해봅시다. 여러분 내가 만약에 모터를 여러분 이거 일단은 그냥 조금 이따 더 나오겠지만 아주 상세하게 배우겠지만 먼저 코멘트만 간단하게 얘기하면 여러분 모터의 속도는 DC 모터의 속도는 어떻게 되냐면요. 모터에 가해지는 전압의 크기에 그대로 비례게 해요. 그럼 예를 들어서 모터에 내가 5V를 가해주면 500rpm으로 모터가 돌아요. 예를 들어서. 근데 뭐 내가 모터에 그럼 10V를 가해주면 모터는 rpm이 1000rpm, 20V 가하면 2000rpm 이런 식으로 돈단 말이에요. 그러면은 모터에 내가 속도 제어를 하기 위해서는 전압을 어떻게 해야 되겠어요? 전압을 계속 바꿔가면서 내가 조정을 해야겠죠. 근데 문제는 뭐냐면 예를 들어서 여러분이 지금 그 현장에서 그 삼성전자 여러분들 이제 그 메모리 사업부에 들어가가지고 그 메모리 그 매니팩처링 프로세스, 패브리케이션 프로세스에서 지금 거기 들어간 로봇의 모터를 제어를 하는데 공장의 라인에 여러분 들어오는 게 20V밖에 안 들어와. So you have only 20V power supply, but you need to be able to control the input voltage from 0 to whatever the voltage. 인풋 볼티지를 여러분 계속 제어를 해야 속도 전환을 할 수 있을 거 아니야. 근데 서플라이가 어떻게 됐다고? 20V 하나밖에 없어요. 20V 하나밖에 없는데 전압을 바꾸기 위해서, 아니, 속도를 바꾸기 위해서 전압을 0에서 20V까지 계속 바꿔야 되는 거야. 그때 방법이 뭐냐 이거지. 다시 한번. 지금 상황이 어떤 상황이지? 전압을 계속 바꿔서 써야 되는데 서플라이 볼티지는 하나밖에 없어요. 그때 쓰는 게 바로 Pulse with Modulation, PWM이에요. 자, 그럼 이게 바로 뭐냐? PWM은 자, 여러분 방금 우리가 그 디지털 아웃풋 저기 펄스 제너레이션 테스트 할 때도 방금 보셨지만 그거랑 상당히 비슷한데 PWM은 뭐냐면 DC 파워 서플라이, DC 서플라이 볼티지를 뭐라고 해야 됐어요, 여러분? 스위치 on and off 하는 거예요. 자, 자, 잘 봅시다. 여러분 아까 얘기했듯이 지금 여러분의 그 시스템에 예를 들어서 20V 파워 서플라이가 지금 들어오고 있어요. 오케이? 그런데 스위칭 온 하면, 스위치가 온 하면 전기가 흐르는 거죠? 그러니까 올 흘러. 근데 갑자기 스위치 오프 해버렸어요. 그럼 어떻게 되지? 전압이 뚝 끊기겠지. 전압이 툭 끊겼어요. 그러다 다시 스위치 온 했어요. 하나 또 오프 했어요. 그러면 이제 시그널이 이렇게 나오는 거죠. 맞죠? 그러면 여러분들 이게 이제 바로 뭐냐면 스위치를 자 내가 가지고 있는 유니크한 컨스탄트 서플라이 볼티지는 이렇게 쭉 컨스탄트하게 들어오고 있는데 스위치 온 오프 온 오프 온 오프를 굉장히 빨리 이제 스위칭을 하는 거예요. 대개 통상 스위칭은 어떻게 하냐면은 1kHz 이상의 스피드 하이 스피드로 이제 온오프 온오프 온오프를 하고 있는 거예요. 자 그러면 예를 들자면 내가 모터에다 여러분 그러면은 파워 서플라이를 연결해 가지고 이렇게 스위치 온 오프 온 오프 온 오프를 해서 전압을 넣어주면 자 일단 여기 한번 이 얘기 한번 해봅시다. 여러분 자동차 운전할 때 내가 여러 번 얘기를 듣지만
시동을 처음에 켜고 차가 정지 상태인 상태에서 악셀을 내가 팍 밟았어요. 그럼 악셀을 밟았다는 것은 차의 인풋 시그널을 내가 줬다는 얘기잖아요. 그지? 맞죠? 그러면 인풋 시그널을 수학적으로 모델링하면 어떻게 되지? 차의 입장에서는 아무 인풋이 없다가 악셀이 퍽 이렇게 들어온 거죠. 맞죠? 자, 악셀을 내가 이렇게 밟으면 차의 속도는 어떻게 되지, 그래프가? 차 속도가 내가 악셀을 밟으면 차도 0에서 갑자기 차가 뭉 하고 이렇게 푹 속도가 이렇게 튀어서 갈 수가 있나? 안 되지. 차는 어떤 속도로 가요? 뭐 이런 식으로 가겠지, 그지? 왜 이렇게 차가 스타트 되는 게 느리지? 무엇 땜시? So what makes the car speed rise so slowly compared to the input signal? 뭐 때문에 그래요? 여러분, 기계공학 학생 여러분, 3학년, 4학년. 뭐지? 자, 여러분, 요 교탁이 내가 동력학 시간에 여러분 얘기했잖아. 이 교탁이 있고 내 핸드폰이 있어요. 같은 힘으로 밀어요. 얘는 빨리 밀려요? 천천히 밀려요? 빨리 밀리죠? 교탁은 밀려요? 안 밀려요? 왜? 뭐 때문에? 뭐 때문에? 차이가 뭐였지? 질량이었고, 질량은 바로 뭐라 그랬어? 뭐의 척도라 그랬어? 관성의 척도라 그랬잖아. 관성의 척도. 관성이 바로 뭐야? 속도의 변화에 저항한 성질이잖아. 질량이 크면 관성이 크고, 관성이 크면은 속도의 변화가 힘들어. 차도 어때요? 차량도. 매스가 커. 이너셔, 관성이 큰 거야. 그러니까 내가 속도 인풋을 팍 줘. 엔진 윙 돌기 시작을 해도 얘가 속도가 바로 못 올라가는 거야. 결국 이너셔 때문에 그런 거잖아. 그지? 그렇다면 내가 예를 들어서 전기 모터에다가 예를 들어 생각해. 모터에다가 전압을 갑자기 윙 인풋을 퍽 줬어. 이렇게. 그러면은 전기 모터의 속도가 이렇게 여기서 0으로 팍 올라갈까요? 갈 수 있어요? 없어요? 모터에는 뭐가 들어있어요? 모터 안에 보면은 샤프트가 들어있고 축이 있고 거기에 뭐 코일 덩어리 들어있고 결국은 다 매스가 있는 거고 이너시가 큰 거잖아. 그럼 모터의 속도도 여기서 0에서 팍 튈 수가 없이 속도가 어떻게 올라가야겠어요? 속도가 여기서 슬슬슬슬슬슬 이렇게 올라가겠지. 그렇지. 그런데 속도가 올라가고 있어. 왜 올라가? 계속 내가 인풋 시그널 전압을 주고 있으니까. 여러분 PW는 굉장히 중요한 거예요. 잘 들으세요. 주고 있으니까 인풋이 들어오니까 요거에 쭉 속도가 올라갔어요. 그런데 전압이 이제 어떻게 된 거야? 순식간에 퍽 꺼져버렸잖아. 전압이 꺼지면 이 속도가 어떻게 되겠어요? 모터가 굳이 애써서 여기까지 올라갔는데 전압이 푹 꺼져버린 거야. 그럼 속도가 어떻게 되지? 얘가 이제 다시 떨어지기 시작을 하겠지. 그러다가 다시 켜지니까 다시 올라갈 거야. 또 꺼져버렸는데 또 감소할 거야. 그 다음에 또 켜져. 그럼 이런 식으로 가다가 자, 여러분 차라는 게 내가 그렇지만 우리 진동 시간에 다 얘기를 했었죠. 시스템 인풋이 들어가면 인풋의 리스폰스는 어떻게 반응한다 그랬어. 트랜지언트 리스폰스하고 스테디 스테이트 리스폰스가 있죠. 트랜지언트 리스폰스는 뭐지? 초기 조건 때문에 변화를 하다가 시간이 되면 없어지고 일정 시간이 지나면 스테디 스테이트 리스폰스만 남게 되는 건데 스테디 스테이트 리스폰스는 어떤 거예요, 여러분들? 인풋에 때문에 생기는 거죠. 그렇죠. 진동 씨가 분명히 얘기할 때 뭐라 그랬냐면 시스템 리스폰스는 인풋하고 형태가 똑같다 그랬지. 그럼 여러분 여기서 만약 인풋이 이렇게 들어가면 어떻게 돼요? 컨스탄트 인풋이 들어가면 리스폰스는 뭐가 나와야 돼? 컨스탄트 리스폰스가 나와야 되는 거잖아. 그게 바로 뭐야? 스테디 스테이트 리스폰스죠. 그러니까 자동차도 그렇고 모터도 그렇고 예를 들어서 내가 일정한 전압을 걸어주면 처음엔 속도가 0에다가 점점 올라가서 나중에는 일정한 속도에 도달하겠지. 얘도 마찬가지라는 거야. 얘도 올라갔다 떨어졌다 조금 더 올라갔다 떨어졌다 나중에 이제 뭐가 되는 거야? 이게 이제 일정한 얘는 처음에는 어떻게 돼? 여기서 점점 그래프를 좀 더 보기 좋게 그립시다. 처음에는 올라가다가 조금 떨어졌다가 다시 더 올라갔다가 떨어졌다가 떨어졌다가 여기서부터 이제 계속 일정하게 왔다 갔다 하는 이 패턴을 유지한다는 얘기인 거죠. 자, 그런데 그러면 이거지. 그래서 내가 펄스를 on off 해서 그러면 시그널 속도가 윙 올라갔다가 조금 떨어졌다
움찔했다가 다시 올라갔다가 움찔했다가 올라갔다가 이제 나중에는 어때? 여기에 이제 결국은 요거예요. 요거 점선 올라갔다 떨어졌다 올라갔다 떨어졌다 올라갔다 떨어졌다 하는데 나중에는 이제 일정한 패턴으로 이제 반복을 하게 된다는 거지, 그지? 그런데 아까 분명히 뭐라 그랬냐면 여기 한 피리어드, 이 피리어드가 캐피탈 T라 그럴 때 이게 대략 얼마라 그랬어요? 1kHz 이상이면은 대략 이게 1000분의 1초에서 뭐 예를 들어서 이게 20kHz면은 20만 분의 1초 정도 되는 거잖아. 그럼 이 시간이 얼마가 어떻게 되는 거지? 굉장히 짧은 거야. 그러니까 얘가 윙 올라갔다가 떨어졌다가 다시 올라가는데 꺼지는 순간이 굉장히 짧은 거지. 탁탁탁. 그러면은 여기 이 순간은 굉장히 찰나로 굉장히 짧은데 그럼 시스템 기계 입장에서 보자 이거지. 내가 매스가 굉장히 큰 놈인데 여러분 자동차 운전해 보시면 알겠지만 악셀을 푹 밟고 한번 밟고 차가 예를 들어서 시속 한 100km 정도로 달리고 있어요. 거기서 내가 악셀을 잠깐 또 떼면 차가 0으로 속도가 떨어져요? 아니잖아. 왜? 이너셔가 있으니까. 마찬가지지. 속도가 조금 떨어졌다가 올라간단 말이야. 그러면 이 기계 입장에서는 어떻게 되는 거야? 내가 악셀을 밟았다가 뗐어도 이 뗀 악셀을 뗀 구간이 짧으면 얘는 어떻게 되는 거야? 이게 인풋이 끊어졌구나 인식을 거의 못 한다는 거지. 그래서 얘는 어떻게 되냐면은 실제 들어오는 전압은 올라갔다 내렸다 올라갔다 내렸다 올라갔다 내렸다 하는데 시스템 입장에서 대략 평균적으로 인풋이 계속 요것들 왔다 갔다 하는 거 평균 이 정도 되는 거잖아요. 그죠? 평균 요만큼이 들어오는 거라고 인식을 하게 된다는 거야. 그런데 만약에 여러분 여기 주기가 지금 여기서부터 요만큼이죠. 한 피리어드야. 근데 이 시그널은 어때요? 한 캐피탈 T 중에 예를 들어서 한 70% 정도 온이 돼 있고 30% 오프였죠. 근데 이걸 거꾸로 이번에는 여기서 피리어드인데 한 20% 정도만 온이고 80%가 오프야. 그럼 얘랑 얘는 어떤 차이가 있는 거야? 얘는 올라가고 전압이 들어가는 구간이 상당히 길고 전압이 꺼져 있는 시간이 길잖아. 자, 여기서 이제 중요한 게 바로 이걸 듀티 사이클 또는 듀티 레이쇼라고 얘기를 하는데 이 듀티 사이클은 바로 뭐냐면 이 펄스의 한 주기가 캐피탈 T죠. 이 T 중에서 전압이 시그널이 켜져 있는 구간의 비율이에요. 그럼 이런 거지. 자, 여러분 전압이 온돼 있는 구간을 스몰 t라고 그러고 전체 피리어드를 캐피탈 T라 그러면 캐피탈 T분의 스몰 t의 100불 곱한 게 듀티 레이쇼, 듀티 사이클이라는 거야. 그러면 듀티 레이쇼가 10%라는 얘기는 무슨 얘기겠어요? 주기가 만일에 1초야. 1초면 온은 얼마 동안만 되는 거야? 얼마? 100ms 동안만 켜지고 900ms 동안은 꺼져 있는 거지. 0.1초 동안만 켜있고 0.9초 꺼져 있는 거야. 듀티가 그러면 70%면 70% 동안 온돼 있고 30% 꺼져 있다는 얘기야. 자, 그러면 듀티가 높은 놈하고 낮은 놈하고 어떤 차이가 있겠어요? 이거 아니야? 보세요. 올라갔다가 떨어지는데 다시 금방 켜져. 그럼 조금 떨어졌다 다시 올라오고 조금 떨어졌다 다시 올라오겠지. 얘는 어떻게 돼서? 기껏 올라가는데 70% 동안 쭉 계속 떨어지는 거야. 그래서 잠깐 30% 동안 올라와. 다시 뚝 떨어져. 나중에 이제 평균적으로 되긴 되겠지만 결국은 얘는 어떻게 돼서? 얘가 이 시그널보다 에버리지로 보면 높이 올라갈 수 있어요? 없어요? 안 되는 거지. 그래서 결국은 뭐냐? 아까 얘기했지만 나는 소스가 지금 서플라이 볼티지 VS라는 전압 하나밖에 공급되지가 않아. 근데 얘 입장에서는 인풋을 껐다 켰다 하니까 실제로 에버리지로 들어오는 시그널은 이 정도로 인식을 하게 된다는 얘기지. 여기 들어오니까 20V지만 실제로 얘가 느끼기에는 얼마가 들어오는 걸 느끼고 있는 거야. 여기 예를 들어서 한 80%라고 치면 0.8VS가 실제로 들어오는 시그널로 인식을 하고 있다는 거야. 그 다음에 얘가 듀티 사이클이 30% 정도 된다라고 그러면 어떻게 되는 거야? 얘는 20V가 들어오는데 약 30% 0.6V 정도로 들어온다고 인식을 하고 있다는 거지. 결국 무슨 얘기야? 내가 디지털 시스템을 가지고 여러분 컴퓨터가 지금 디지털 시스템이잖아. 그걸 가지고 애널로그의 아웃풋이 소스는 지금 하나밖에 없어. 모터를 제어해야 돼 20V밖에 없는데 그걸 바꾸려면 결국은 뭘 해주면 되는 거야? 그 20V를 계속 스위칭을 해가지고 온 오프로 계속 껐다 켰다 하고 그러면 그 나오는 아웃풋의 실제 아웃풋의 값은 뭘로 조정을 하면 되겠어? 듀티 레이쇼로 조정을 하면 된다는 거지. 듀티 사이클로. 무슨 말인지 이해되죠? 이게 바로 PWM이에요. 펄스, 결국 뭐예요? 펄스의 width, 두께를 modulation,
조정하는 거지. PWM. 자, PWM 아마 지금까지 우리가 디지털 쪽에서 중간고사 이후에 배운 것 중에 가장 중요한 키워드라고 생각을 해요. 자, 그러면 이 PWM 어떻게 쓰냐? 여러분, 이거 나중에 시간이 될지는 모르겠지만 모터 제어를 할 때는 결국은 모든 모터는 이 PWM 제어를 해요. 자, 이렇게 생겼어요. 여러분 보시면은 내가 여러분들 주변에서 보고 있는 모든 그 팬 있죠? 결국 거긴 다 전부 다 이렇게 생긴 뭐죠, 여러분? 트랜지스터죠? 트랜지스터하고 결국 PWM 제어가 있어요. 자, 어떻게 생겼냐면 여기 여러분 모터라고 생각을 해봅시다. 모터라고 생각을 하고 여기 서플라이 볼티지 20V가 정해져 공급되고 있어요. 모터에. 근데 여러분 내가 지금 이 컴퓨터로 이 모터의 속도를 제어를 하고 싶은 거야. 그러면 컴퓨터로 모터의 속도를 제어를 하려면 여러분 이 모터가 예를 들어서 이만한 모터예요. 예를 들어서 한 2kW 정도 되는 엄청난 큰 모터야. 그럼 이게 구동을 하려면 파워가 굉장히 많이 필요하겠죠. 여러분 컴퓨터는 지금 아두이노에서 나오는 시그널은 어떤 시그널이죠? 5V의 수 밀리와트. 굉장히 파워가 낮은 시그널이야. 근데 이 모터를 내 PC나 아두이노 보드를 갖고 이걸 제어를 할 수 있어요, 없어요? 파워가 딸리잖아. 그래서 그때 쓰는 게 뭐야? 트랜지스터라고 수없이 얘기를 했었어요. 그래서 어떻게 되는 거야? 이 모터에 서플라이 볼티지를 공급을 해놔. 모터를 공급하게 돌리게 충분한 서플라이 볼티지를 여기다 물려놓은 다음에 그러면 이 모터로 들어가는 속도를 제어하려면 이 VS가 일정하게 VS가 20V 들어가면 속도 제어가 안 되잖아. 그럼 뭘 해야 되는 거야? 이 전류를 이 모터로 들어가는 전류를 PWM을 하면 되겠죠. 그죠? 어떻게? 여기 들어가는 서플라이 볼티지를 온 오프를 해주면 되는데 그걸 어떻게 하냐는 거지. 이 바로 밑에 트랜지스터 붙어 있죠. 예를 들어서 이게 우리가 흔히 배웠던 FET 여러분들 FET라고 그럽시다. 그러면은 여러분 이거 FET는 여러분들 지금 안 배웠지만은 우리 여러분들 그 트랜지스터 뭐에 대해서 배웠었지? NPN 타입의 트랜지스터 배웠죠. 그럼 예를 들어서 여기가 컬렉터 베이스 에미터라고 쉽게 얘기합시다. 여러분 FET를 잘 이해를 못하니까. 그러면 베이스에서 내가 스텝을 ON 해주고 이게 세츄레이트 되는 볼티지 이상으로 인풋이 들어가면 어때? 여기 전류가 흐르게 되는 거였죠? 그러면은 이게 만일에 ON이 되면은 여기 컬렉터에서 전류가 이렇게 에미터로 흘리게 되는 거 있잖아요. 그러면 ON을 시켜주면 전류가 이렇게 흐르는 거고 여기를 오프를 시켜버리면 전류가 안 흐르는 거잖아. 근데 이거는 우리가 뭘로 제어할 수 있어요? 여기로 들어간 베이스 커런트는 굉장히 낮기 때문에 PC에서 낮은 파워로 충분히 컨트롤이 가능하다라고 얘기를 했었잖아. 그럼 결국은 뭐야? 여러분이 가지고 있는 아두이노나 PC에서 시뮬링크에서 얘를 뭘 해주면 되는 거야? 인풋 시그널을 PWM을 해주면 된다는 거지. 얘 펄스를 느렸다 줄였다 하면서 여러분들이 제어를 해주면 얘가 뭘 컨트롤해? 모터에 들어가는 실제 드라이빙 파워를 켰다 껐다 함으로써 실제로 모터에 흘러 들어가는 전류의 평균값을 바꿔주게 되는 거지. 그래서 모터의 속도가 제어가 된다는 거야. Is that clear? 그게 바로 PWM이에요. 알겠죠? 그래서 그러면 이렇게 한번 생각해 봅시다. 예를 들어서 내가 만일에 let's say I have a 12V supply voltage to drive the motor and actually I have three choices. I have a 10% duty cycle, 50, 90% duty cycle. And I'm just wondering, so I'm just running 12 volt is the supply voltage. If I have a 10% duty cycle, then what would be the average output to the motor? 여러분 이렇게 가정을 해봅시다. 12V를 갖고 하고 있는데 내가 10%짜리, 이거 뭐예요? 펄스 하나에 10%만 켜지는 거잖아. 그럼 실제로 모터가 느끼기에는 얼마 인풋이 들어오냐 이거지. 얘는 12V인데 10%니까 약 1.2V의 아날로그 인풋이 들어온다고 모터가 인식을 하고 있다는 거지. 50%면 어떻게 되겠어요? 6V, 90%면 9.8, 10.8V가 들어오는 걸로 제가 인지를 하게 된다는 거지. 됐죠? 이해되죠? 오케이? 자, 그러면 자, 여러분 여기서 이제 또 중요한 얘기 계속 할 테니까 잘 들어보세요. So,
결론은 so our conclusion is that on your Arduino board actually we don't have any analog output port. 그런데 but when you still need to control the signal, output signal, analog output signal, then we can use PWM channels, right? 근데 여러분 PWM은 결과적으로 뭐였지? PWM은 펄스의 width를 우리가 컨트롤하는 거잖아. 그럼 펄스는 어떤 시그널에서 포트에서 만들어지는 거야? 애널로그야, 디지털이야? 디지털이잖아. 그래서 analog actually even though we just want to make the analog output, but we can use digital port that is able to make the pulse signal. And then once you control the width of the pulse, then you can make the different level of analog signal. Is that clear to you? 그죠? 펄스의 폭을 조절해서 아날로그 시그널의 레벨을 조절하는 거잖아. 근데 펄스는 결국 어디서 나가냐 이거지. 디지털 포트라는 얘기지. So finally we can say that the analog output can be transmitted through the digital port. And 그리고 이제 중요한 게 뭐냐면 there's no distinction between digital port. Digital port can be both used as input and output at the same time. 디지털 포트는 인풋 아웃풋 동시에 쓰이는 거죠. 그런데 PWM을 써야 되니까 결국은 뭐야? 애널로그 아웃풋은 뭐 어디서 쓰는데 아무 디지털 포트에서 뽑아봤으면 그게 우리의 PWM 채널, 즉 애널로그 아웃풋 포트가 된다는 거지. 그런데 그러면 이제 그건 디지털 아웃풋이고, okay, before we talk about the analog output, let's take a look at the analog input port first. 그래서 여러분 애널로그 인풋 포트를 한번 드래그를 한번 해보세요. 자, 아두이노에 그 커먼에 아두이노 커먼인가 거기 커먼이지? 커먼에 보면 애널로그 인풋 블럭이 있죠. 그걸 한번 가져와서 오픈을 한번 해보세요. So once you double click that analog input block, you may be able to see this kind of messages. Obviously, this analog input port allows you to receive the analog input voltage from the designated pin number. 여러분 여기다 핀 넘버를 지정을 하면 외부에서 애널로그 시그널을 받아올 수 있게 얘가 애널로그 인풋이 이제 만들어주는 거죠. 근데 여기서 중요한 게 있습니다, 여러분. 이거 지난번에 설명을 했는데, 여러분의 컴퓨터는 지금 디지털 베이스, 애널로그 베이스예요. 디지털 베이스잖아. 그럼 여러분 내가 지금 이제 여러분 배터리를 예를 들어서 집에 있는 배터리 뭐 9V짜리 1.5V 배터리가 있잖아. 그 전압을 여러분 아두이노 보드로 측정을 하고 싶어요. 그래서 아두이노 보드에 아날로그 인풋에다가 그 시그널을 연결을 했어요. 그러면 아날로그 인풋을 통해서 어때요? 자, 이런 거죠. 여러분이 핀 4라고 지정을 해놨으면 만약에 그 다음에 여러분 아두이노 보드 애널로그 인풋 포트 4번에다가 여러분 배터리를 연결한 선을 꼽아 넣으면 배터리에서 나온 전압이 핀 4로 들어가서 여기에서 뭐가 나오겠어요? 애널로그 인풋 포트에서는 측정한 아날로그 전압값이 나오겠죠. 그죠? 그래야 되잖아. 그럼 여러분 만약에 지금 가지고 있는 배터리 1.5V야. 예를 들어서. 그럼 여기서 여러분들이 여기다 딱 디스플레이를 갖다 끼워 놓고 스코프를 갖다 끼워 놓고 그래프를 보면 1.5V가 보여야겠죠. 그렇죠? 그래요, 안 그래요? 맞죠? I'm sorry. Actually, that's not happening. 그게 안 돼요. 1.5 안 나와요. Why is that? So what is the problem? Can you guess? Can you guess why? Because the computer you are using is a digital device, right? So it doesn't actually recognize any analog number. 애널로그 숫자를 얘는 몰라. 그래서 얘는 어떻게 되는 거야? 1.5라는 숫자를 뭘로 바꿔야 돼? 디지타이즈를 해줘야 되는 거잖아는 거지. 그래서 디지타이즈를 해야 디지털 넘버로만 얘는 모든 걸 인식을 하는 거야. 우리 여러분 지난번에 데이터 어퀴지션 할 때 저기 뭐죠? 퀀타이제이션 해가지고 애널로그 숫자를 디지털로 바꾸는 거 했었잖아. 근데 얘는 뭐냐면 이 애널로그 인풋은 10비트를 써요. 10비트. 결국은 얘는 몇 개를 가지고 있어? 1024개의 엘리먼트로 쪼갤 수가 있다는 거야. 근데 얘가 이제 만약에 뭐냐면 1024란 얘기는 무슨 얘기야, 그러면? 얘가 받을 수 있는 맥시멈 값을 1024로 표시하는 거지. 그러니까 예를 들어서 이 애널로그 인풋이 지금 아두이노 보드에서 지정된 애널로그 인풋 포트가 예를 들어서 10V까지 내가 아날로그 신호를 받을 수 있다고 한번 가정을 해봅시다.
그러니까 애널로그 포트에서 받을 수 있는 맥스 시그널이 얼마야? 10V라고 가정을 하자고. 그러면 실제로 그런 아날로그 인풋 포트로 10V가 들어오면 얘는 어떤 숫자를 토해내냐 이거지. 10이야? 아니라는 거야. 10V는 받을 수 있는 값은 맥시멈이잖아. 근데 맥시멈은 여기서 디지털로 얼마로 표시한다 그랬어? 10비트짜리니까, 10비트니까. 10, 1024죠. 1024개인데 0부터 시작하니까 0에서 1023까지 있는 거잖아. 그러니까 얘는 10V를 받으면 1023이라고 쏴주는 거야, 아웃풋을. 오케이? 그러면 만약에 내가 여기서 1V가 들어왔어요. 실제로 내 배터리를 측정해 봤더니 배터리가 1V가 안 나오고 있어. 그걸 애널로그 인풋 포트 4번을 통해서 받았어. 근데 거기다 그래프를 그려봤어. 어떤 값이 나오고 있을까? 1V가 들어왔어. 어? 얼마? 크게 얘기해봐. 크게 얘기해보라고. 안 들려. I don't hear you. 자, 여러분 방금 뭐라 그랬어요? 아웃풋 포트는 10비트를 사용하고 있다고 그래서 얘는 미니멈일 때는 0을 토해내고 맥스일 때는 1023을 쏴준다고 했잖아. 근데 애널로그 인풋 포트가 예를 들어서 받을 수 있는 최대 값이 10V라고 가정하자고. 그러면 신호가 10V가 들어오면 얘가 받을 수 있는 값은 맥시멈을 받은 거잖아. 그러니까 얘는 내가 맥시멈이 들어왔네. 얼마 쏴줘? 1023이 맥스잖아. 얘가 가지고 있는 넘버에 1023을 쏴주는 거야. 결국은 무슨 얘기야? 얘가 가지고 있는 거는 10V고 0에서 10V까지 바운더리를 가지고 있다고. 그럼 얘는 그걸 어떻게 표시한다고? 디지털로 얘는 0. 그 다음에 10V는 1023으로. 그러니까 결국은 이 0에서 10V 레인지를 1024개로 쪼개서 얘는 인식을 한다는 거지. 그러니까 10V가 들어오면 얘는 101023으로 인식을 하는 거야. 이진수로 바꾸면 111000 뭐 이런 식으로 되겠지, 그지? 11111111 10개니까 뭐야? 11111111 이렇게 한다는 거지. 0이 들어오면은 000000 10개로 10비트짜리를 만든다는 거야. 내가 그런데 배터리를 실제로 쐈더니 1V가 나왔다는 얘기지. 1V가. 그럼 얘는 디지털 밸류를 얼마로 알고 있냐는 거지. 이거 10분의 1 아니야? 그렇지. 예를 들어서 그럼 5V야. 5V면 어떻게 돼? 512 또는 3 뭐 이렇게 되겠지. 그렇게 쏜다고. 이게 이해가기 어려운 상황인가 이게? 아니죠? 그래서 중요한 게 바로 뭐냐? 여러분이 애널로그 인풋을 가지고 when you receive any signal using the analog input port, you got to be very careful that actual number that is coming out of this analog input port, that is not the physical number. 물리적인 값이 아니라는 거지. That number actually corresponds to the digital number that this analog input can digitize. So 이게 중요한 거죠. 이건 몇 비트짜리야? 10비트고 0에서 1023개까지의 개수밖에 못 갖는다는 거. 이거 반드시 기억을 해두세요. 그 다음에 And the last thing is, actually this is the same thing I just already mentioned in the previous examples. This analog input has a sampling time. Why do you think it has sampling time over here? 우리가 지금 PC, 디지털 디바이스 쓰고 있잖아. 근데 애널로그 시그널을 디지털로 바꿔야 되잖아. 그럼 뭐 해야 돼? 샘플링 해야 되잖아. 샘플링. 샘플링 할 수 있는 주기, period, 샘플링 타임 여기다 써주라고. 1초, 이게 1이라고 되면 어떻게 되는 거야? 1초에 한 번씩만 데이터 뽑겠다 그랬고, 이렇게 되면 시그널이 이쁘게 나오겠어요, 안 나오겠어요? 이 프리퀀시는 항상 얼마 이상해야 된다 그랬지? 이걸 우리가 뭐라고 불렀어? 미니멈 프리퀀시를 나이키스트 샘플링 프리퀀시라고 그랬고, the original 시그널의 maximum 프리퀀시의 2배 이상이 돼야 된다라고 얘기했었죠. 여러분들이 다루는 신호의 시그널을 프리퀀시를 보고 2배 이상 해주면 되는데, 대략 우리가 10ml 정도 넣어주면, 0.01초 넣어주면 충분할 거라는 얘기죠. 자, 그 다음에 두 번째는 the next thing is we're going to talk about analog output port. Again, I already mentioned that there's no analog output port. 아날로그 포트 없어요. 근데 그걸 하려면 뭐가 필요하다고 그랬어요? Instead, we're going to use PWM using digital port. 그러면 여러분 여기서 이제 아날로그 아웃풋 포트 한번 다시 끌고 커먼에서 가져와 보세요 한번.
있어요, 없어요? 없죠? 뭘 찾아야 돼, 그러면? PWM을 찾아야지, PWM. PWM. 찾았어요? 자, 그걸 더블 클릭해서 한번 오픈해 보세요. 자, 여기서 또 한 가지 여러분 잘 기억을 해둬야 되는 게 있어요. PWM을 하면 이 PWM을 통해서 여러분들이 지금 할 수 있는 게 뭐지? 이거는 여러분 어떤 포트야? 어떤 시그널을 아날로그 시그널을 밖에다 여러분들 보드 밖에다 쏴주겠다는 역할을 하는 블럭인 거죠. 그러면 당연히 신호가 나가는 블럭 포트 넘버를 여기다 핀 넘버를 저장해야 될 것이고 그건 당연한 거고 그 다음에 얘는 지금 펄스를 width를 마듈레이션을 해야 되는 거죠. 그러려면은 여러분들이 쓰고 싶은 듀티 레이쇼를 넣어줘야 되지 않겠어요? 듀티 100짜리, 50짜리, 30짜리 선택된 값을 집어넣어줘야 되잖아. 그래서 얘는 어떻게 되냐면 여러분 보시면 이 애널로그 아웃풋 포트 왼쪽에 보면 인풋 시그널이 들어가는 포트가 있어요. 그죠? 여기다가 뭘 집어넣어 주냐면 So here you just need to enter the duty cycle that you just want to use. 여러분이 쓰고 싶은 duty cycle을 이쪽에다 집어넣어 주셔야 인풋으로 집어넣어 줘야 되는 거예요. 그럼 이렇게 되는 거지. 예를 들어서 여기다가 내가 30을 쓰고 화살표를 이렇게 집어넣었다는 얘기는 무슨 얘기예요? 내가 PWM을 하는데 30% 듀티를 짜리를 갖는 시그널을 내보내겠다는 거지. 그러면 이제 궁금한 거 또 하나 있지 않아요? 펄스 위드를 하기 위해서는 우리가 뭐가 필요하지? 여기서부터 여기까지가 주기가 얼마가 되는지가 필요하겠죠. 피리어드가. 그죠? 근데 그건 여러분들이 손댈 필요가 없어. 펄스 위드라는 프리퀀시는 여러분 하드웨어에 아두이노에 고정이 되어 있어요. 그건 손댈 수가 없어요. 그러니까 이거는 여러분의 하드웨어 CPU 따라서 펄스 위드 모듈레이션하는 프리퀀시는 결정이 되어 있기 때문에 여러분 이건 더 이상 손을 댈 수가 없고 The only thing you can do is just modify the duty cycle. Okay? And another important thing is that 그럼 여기서 중요한 게 아까 여러분 내가 뭐라 그랬냐면 여기를 30으로 써주면 뭐라 그랬어요? 듀티 레이쇼가 듀티 사이클이 30짜리가 된다 그랬죠. 근데 여기다 30 넣어보세요. 여기다 그러면은 내가 여기다 30%를 넣으면 실제로 그래서 그래프를 한번 받아보세요. 30% 듀티 사이클이 나오는지 안 나오는지 안 나올 거예요. 왜냐? 얘를 다시 한번 얘기하지만 얘는 지금 전부 다 뭐예요? 디지털 베이스죠. 30이라는 숫자, 애널로그 숫자를 얘는 인지를 못하는 거야. 그래서 역시 그 30 역시 어떻게 바꿔줘야 돼? 디지털 밸류로 바꿔줘야 돼요. 근데 이 애널로그 아웃풋 PWM 포트는 뭘 쓰냐면 8비트를 쓰고 있어요. 8비트를 써요. 8비트를 쓴다는 얘기는 우리가 몇 개로 쪼갤 수 있다는 얘기야? 256개로 쪼갤 수가 있다는 얘기지. 그러면 얘는 무슨 얘기야? 256개인데 0에서 스타트를 하니까 가장 로우는 0이고 맥시멈은 255란 말이야. 그러면 얘는 뭐냐면 맥시멈 값이 들어오면 얼마로 인식을 하는 거야? 255로 인지를 한다는 얘기지. 255는 그러니까 뭐겠어? 11111 몇 개? 8개가 된다는 얘기지. 그러면 맥시멈 값은 여러분 듀티 사이클에서 맥시멈 값은 얼마겠어요? 듀티 사이클의 맥시멈은 얼마밖에 될 수가 없어. 펄스 중에서 온 돼 있는 피리어드가 맥시멈이 얼마밖에 안 돼? 100%지. 100% 여러분이 주고 싶으면 여기다 뭘 집어넣으면 된다는 얘기야. 255를 집어넣어야 된다는 얘기지. 50% 듀티를 하고 싶으면 얼마를 하면 돼요? 여기다 127 정도 집어넣어주면 맞았네. 127 정도 넣어주면 되겠지. 이렇게 하란 얘기예요. 무슨 말인지 알겠어? 오케이. 자, 여러분 다음 시간에는 이 애널로그 인풋 아웃풋 포트를 가지고 실제로 튜닝을 하는 작업을 해서 시그널을 받아서 그래프까지 그려보고 그 다음에 LED의 밝기 조절을 할 거예요. LED 여러분들 가지고 있는 거 있죠? LED의 밝기가 여러분 지난번 테스트 해봤지만 어떻게 따라 달라져요? 들어온 전압이 세게 따라 달라지죠? 그럼 전압을 바꿔서 내보내려면 뭘 필요해요? 애널로그 아웃풋으로 전압을 바꿔줘야 되는데 없어. 그러니까 PWM으로 애널로그의 강도를 조절해서 밝기 조절을 하는 거를 다음 시간에 할 테니까 애널로그 아웃풋, 그 다음에 애널로그 인풋 요거에 대해서 정확히 이해하시고 그 다음에 아까 앞에 했었던 PWM 정확히 이해하고 오세요. 다시 한번. 그 다음에 우리 지난번에 했던 이 디지털 인풋 아웃풋 안 되는 사람들은 수업 끝나고 반드시 해결해보고 가세요. 알겠죠? 자, 여기까지 합시다.